First question. Accountant treat a business as distant from the persons who own it. This concept is termed as. ഏത് കൺസെപ്റ്റാണ്? ബിസിനസ്സും അതിലുള്ള പേഴ്സൺസും രണ്ടാണ്, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റാണ്. Accountants treat a business as distant from the person who own it. This concept is termed as business entity concept. അടുത്തത്, the expenditure which results in the acquisition of an asset, tangible or intangible, which can later be sold or converted into cash, or which results in an increase in the earning capacity of a business, or which affords some other advantage to the firm. ഏത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അസറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതിൽ വരും? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. മൂന്നാമത്തത്, the asset which constantly change in value through transaction that are entered into are called. കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ് ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസറ്റ്സ്. നാലാമത്തത്, the accounting practices should remain the same from one year to another. ഓരോ വർഷവും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ്? കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദെൻ റിട്ടേൺഡ് ഏർണിങ്സ് ഈസ് എ. റിട്ടേൺഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ എന്താണ്? ലൈബിലിറ്റിയാണ്. ലൈബിലിറ്റി ടു ദ കമ്പനി. റിട്ടേൺഡ് ഏർണിങ്സ് ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ടു ദ കമ്പനി. ആറാമത്തത്, the arithmetical accuracy of the accounts can be checked by preparing. എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? ഓപ്ഷൻ സി, ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. The dual aspect of accounting is ensured in the double entry system. Option A, double entry system. Next one, transactions are entered in the book of account at the amount actually involved in the concept of. ഏത് കൺസെപ്റ്റിലാണ്? കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലാണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ entered in the book of account at the amount actually involved. കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. The balance sheet is also known as position statement. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ. The balance sheet is also known as position statement. The art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof. ഏതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണിത്? അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ, അക്കൗണ്ടിങ്. The shares whose value which fluctuate in the market with the fortunes of the company. The shares whose value which fluctuate in the market with the fortunes of the company. ഏത് ഷെയർ ആണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണല്ലേ. The share which value whose value which fluctuate in the market with the fortunes of the company. Equity shares. The maximum capital that can the company is authorized to raise. Maximum capital, nominal capital. The maximum capital that the company is authorized to raise is nominal capital. Super profit method is used in the valuation of. ഏതിൻ്റെയാണ്? ഗുഡ്വിൽ വാല്യുവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ്. The issue of debentures is regulated by. ഡിബഞ്ചർ അതൊക്കെ ആരാണ്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അഥവാ സെബി അല്ലേ? സെബി ആണ് അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. When one company takes over another company, it is called. ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനീനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. When one company takes over another company, it is called absorption. 16. When the purchase consideration is given directly by stating the amount to be paid by the purchasing company to the shareholders of the vendor company. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അടുത്തത്, when the shares are issued for the first time by the company to the public, it is called. ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ IPO അഥവാ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ. When shares are forfeited, the shareholder. ഷെയർസ് ഫോർഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നെയിം വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. ഷെയർസ് ഫോർഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നെയിം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ അതർവൈസ് ബി കോൾഡ് ആസ്. ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ അതർവൈസ് ബി കോൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ അതർവൈസ് ബി കോൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The aggregate of the shares and other securities issued and payment in cash by the buyer company to the shareholders of the vendor company. ബയ്യർ കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. The amount of expenditure actual or notional incurred or attributable to a given thing. The amount of expenditure actual or notional incurred or attributable to a given thing. എന്താണ്? കോസ്റ്റ്. 22. The optimum quantity for which order is placed when materials are to be purchased. The optimum quantity for which order is placed EOQ, economic order quantity. The method of ascertaining cost in those industry in which goods are manufactured or services are rendered against specific orders from customers. The method of ascertaining cost, ഏത് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ്? ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ. The method of ascertaining cost in those industry in which goods are manufactured or services are rendered against specific order. അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്? ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 24. Provision for increase in the contract price to accommodate increase in the material and labor cost. ഓപ്ഷൻ സി, എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് അല്ലെ? എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ആണ്. അടുത്തത്. The statement which is designed to show the output of a particular accounting period along with the breakup of cost. The statement which is designed to show the output of a particular accounting period along with the breakup of cost. breakup of cost കൂടി കാണിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലാണ്. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. 26. The smallest segment of activity or area or responsibility for which costs are accumulated. കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണ്. കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ലേ? സ്മോളസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഏരിയ ഓർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ്. ഏതാണ്? കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ. 27. The change in cost due to change in the level of activity or pattern or method of production is called. കോസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടൊക്കെ കോസ്റ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ്. എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്. The process of setting up of standards or target and comparing actual performance with a view to ascertain deviations from standard and taking corrective action is termed as cost control. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആക്ച്വലും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ, ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. 30. The most important criteria for distinguishing between joint product and byproduct. ബൈപ്രൊഡക്റ്റും ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാണ് വരുന്നത്? ഏതാണ്? സെയിൽസ് വാല്യൂ ആണ്. സെയിൽസ് വാല്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്, പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇത് 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വർഷത്തെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ PYQ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 31. വേരിയസ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈനിങ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ്. പലതരത്തിലുള്ള, നമുക്കറിയാം കോൾ മൈനിങ്ങിൽ പല ഗ്രേഡിലുള്ളത് ഒരുമിച്ച് മൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഏതിൽ വരും? അത് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്.
ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ്, ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് അല്ലേ. ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ്. The National Productivity Council was established in 1958 with its headquarters എവിടെയാണ്? നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ്. The National Productivity Council was established in 1958 with its headquarters at New Delhi. The change in market value resulting from an alteration in the form, location or availability of a product or service excluding the cost of brought in material and services എന്ത് പറയും? വാല്യൂ ആഡഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കി. The change in market value resulting from alteration in the form, location or availability of a product or service excluding the cost of brought in material and service ഏതാണ്? വാല്യൂ ആഡഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, ദ മാനേജ്മെന്റ് ടേക്സ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് അല്ലേ. സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 36, the amount at any given volume of output by which the aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit ഏതാണ്? marginal cost ആണ്. The amount at any given volume of output by which the aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit, marginal cost. 37, a document which sets out the responsibility of the person engaged in the routine and of the forms and record required for budgetary control, budget manual. ഓരോ പേഴ്സൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണ്? ബജറ്റ് മാനുവൽ ആണ്. കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നും പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, the cost which are not related to operation but can be controlled by the management. ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേതാണ്? അത് ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ്. The cost which are not related to operation but can be controlled by the management is called discretionary cost. അടുത്തത്, സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. 41, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക, അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഡിസിഷനാണ്? സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ. ഇൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് വി അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിംഗ് ഏത് ലൈഫാണ്? ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലൈഫായിരിക്കും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് വി അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിംഗ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. 44, ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഏജ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ഏജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തിന്? ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷന്. 45, ടെക്നിക് വിച്ച് എനേബിൾ ദ കമ്പനി ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം എമംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്. ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ആണ്. ടെക്നിക് വിച്ച് എനേബിൾ ദ കമ്പനി ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം എമംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ആണ്. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഈസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആരുടേതാണ്? ഡേവിഡ് ഡുറൻഡ്. ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി. എബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എബിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. 49, റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇക്വേറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഏത് റേറ്റ് ആണ്? IRR. റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇക്വേറ്റ്സ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, IRR.
50. 50ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. PYQ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത്രയായല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് PYQ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് FM ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വയ്ക്കുമ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് PDF ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നത്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കുക, PDF ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തായാലും നാളെ തന്നെ ഇടാം. ടോട്ടലായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ PDF ചോദിക്കരുത്, PDF കാണിക്കാനും പറ്റില്ല. PDF തയ്യാറാക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 51. Capital which is not represented by assets of a company is known as watered stock. Watered stock എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ. Capital which is not represented by assets of a company is known as watered stock. Stock dividend and bonus shares are. Stock dividend എന്ന് പറയുന്നതും bonus shares എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നല്ലേ? അതെ, സിനോമിനസ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി മാഗ്നിഫൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ. എപ്പോഴാണ്? റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി മാഗ്നിഫൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. 55. വെൻ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ഇൻക്രീസസ്. Liquidity of a firm increases, then profitability decreases. Liquidity increase ചെയ്യുമ്പോൾ profitability നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. When liquidity of a firm increases, then profitability decreases. Which of the following is not a cash management model? Cash management model അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? CAPM മോഡലാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൗമൽ പിന്നെ സ്റ്റോൺ, മില്ലർ ഓർ മോഡലൊക്കെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ്. 57. ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു. ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. മേക്കപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. മേക്കപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അല്ലേ. മേക്കപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഏതാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ. അടുത്തത് ഡാഷ് ആക്ട് ആസ് എ ടാക്സ് ഷീൽഡ്. ടാക്സ് ഷീൽഡായിട്ട് ഏതാണ്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആണ്. ഡാഷ് ആക്ട് ആസ് എ ടാക്സ് ഷീൽഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. ഹർഡിൽ റേറ്റ്. ഹർഡിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് കേട്ടോ. ഹർഡിൽ റേറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. 63. ദ ടേം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. Capitalization is associated with company. The term capitalization is associated with company. Overcapitalization refers to. Overcapitalization refers to raising more of capital than supported by its earning power. Raising more of capital than supported by its earning power. 65. Which of the following is not a concept of working capital? Working capital കൺസെപ്റ്റിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? ഫുൾ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റിലുള്ളതല്ല. നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്, ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്. ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഗ്രോയിങ് ഫേം. ഗ്രോയിങ് ഫേമിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, ലോ ആയിരിക്കും. ഗോർഡൻ മോഡൽ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. ഗോർഡൻ മോഡൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. Gordon model is associated with dividend policy. Then combination of debt and equity that leads to maximization of the value of the firm is known as optimum capital structure. ഡെറ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ. എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ?
ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിയുടെയും കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 69. Two alternative financial plans give the same EPS. Such a situation is known as indifference point. ഏതാണ്? Indifference point ആണ്. Two alternative financial plan give the same EPS. Such a situation is known as indifference point. The cost associated with issuing security is known as flotation cost. സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രസന്റ് സം. ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കോമ്പൗണ്ടിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ്. അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രസന്റ് സം ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ടിങ്. ദെൻ EVA. EVAയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷൻ. ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷൻ. 73. Holding of cash for investing in profitable opportunity as and when it arises. Holding of cash for investing in profitable opportunity as and when it arises is known as speculative motive. Option A speculative motive. 74ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദഹേജ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് റിലേറ്റ്സ് ടു. ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്? ഏതാണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ്. ഓപ്ഷൻ സി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ്. ദ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് എ ഫേം ഫോളോസ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ്. എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഫേം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിൻ്റെ കേസിൽ? ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കേസിൽ. എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 76. Which of the following is not a basic feature of an ideal financial plan? Ideal financial planന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഏതാണ്? 76 റിജിഡിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിംപ്ലിസിറ്റി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർസൈറ്റ്. The most common form of dividend, cash dividend. The most common form of dividend is cash dividend. The automatic sources of short-term fund arising in the normal course of business are spontaneous financing. The automatic sources of short-term fund arising in the normal course of business are spontaneous financing. Finance function involves. Finance functionil എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? Deciding capital requirement, determination of source of fund, determining composition of different sources. All of the above ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും ഉണ്ട്. The estimated requirement of total funds for working capital should be met from long-term sources is known as. ഇതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ്. The estimated requirement of total funds for working capital should be met from long-term sources. Long-term sourcesൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ്. നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച്, മാച്ചിങ് അപ്രോച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ്, അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് The Viceroy who introduced financial decentralization in India. ഏത് വൈസ്രോയി ആണ്? ലോർഡ് മായോ ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയാനുള്ളത്. നേരിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക. നമ്മുടെ സിലബസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിട്ടത്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, നന്നായി പഠിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡേ റിവിഷൻ എന്ന മോഡലിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ലെക്ചർ നോട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ്, ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇനിയും കാണാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ MCQ, PYQ ഒക്കെ കാണുക. അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് സെഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണുക. എല്ലാവരും നന്നായി എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര സൈനിങ് ഓഫ്.